Hello, good evening. सर्वांना नमस्कार. We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. प्रभू येशूच्या अद्भुत नावामध्ये आपल्या सर्वांचं या कार्यक्रमामध्ये आम्ही स्वागत करतो. We continue our studies on biblical principles of finances and business. आणि अर्थशास्त्रीय व्यवहार आणि उद्योग या संबंधामध्ये पवित्र शास्त्रातील सिद्धांत या विषयावर आपण अभ्यास करत आहोत. We are blessed to have a young man, handsome young man. आणि आज आपल्याकडे एक तरुण व्यक्ती आहे जो तुमच्याशी बातचीत करणार आहे. Not only he is handsome, he has great love for the Lord. आणि फक्त तो तरुण आहे, देखणा आहे एवढंच नव्हे, तर प्रभूवर तो खूप प्रीती करतो. You have heard dynamic teaching from my brother Khalid, Pastor Khalid. आणि पास्टर खालिद यांच्याकडून तुम्ही गेल्या आठवड्यामध्ये अर्थशास्त्राविषयीचं शिक्षण ऐकलंच आहे. He is one of our favorite teacher. आणि आमच्या अनेक शिक्षकांपैकी ते एक आमचे आवडते शिक्षक आहेत. And now his son is going to give us teaching. आणि आता त्यांचा पुत्र जो कंपनीमध्ये काम करतो तो आपल्याला पवित्र शास्त्रीय सिद्धांताबद्दल शिकवणार आहे. So let's give a very warm GMBI welcome to Evangelist Haniel Shaheen. आणि हॅनियल शाहीन यांना आपण खूप प्रेमानं आणि आदरानं या कार्यक्रमामध्ये त्यांचं स्वागत करूया. God bless you, Haniel. Thank you very much. Thank you very much. Just before I start, is my tone and everything fine? How's the audio? Yeah, it's good. It's Perfect. good. Perfect. Yeah. Perfect. So I will be out of the scene and it's all yours now. Thank you very much. First of all, thank you, Dr. Reverend Charles. It's always a joy when we get to serve all together. For you, he's Dr. Reverend. For me, he's my uncle. So it's always a joy when families doing ministry together and just serving the Lord. And when Dr. Reverend Charles asked me to teach you guys about business, it's something very dear to my heart. Yeah. आणि डॉक्टर चार्ल्स शाहीन यांनी जेव्हा मला अर्थशास्त्रीय सिद्धांत पवित्र शास्त्रातील शिकवण्याची विनंती केली, मला खूप आनंद झाला. तुमच्यासाठी ते डॉक्टर आणि आहेत, पण माझ्यासाठी ते माझे प्रिय काका आहेत आणि त्यांच्याबरोबर प्रभूमध्ये सेवा करणं माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आमेन. And let me just already share the slide that I will have this, which I will also be presenting. So let me just share that quickly. आणि आता या स्क्रीनवर तुम्हाला मी काही गोष्टी दाखवणार आहे. या Just let me know once you see the screen. Yeah. Perfect. So I want to talk about kingdom business. Like we already, I was hearing you guys talk right now before I started. Kingdom business is very important. आणि देवाच्या राज्यामध्ये उद्योग किंवा व्यवसाय ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आमेन. We need more Christian businessmen in ministry and in church. मंडळीमध्ये आणि सेवा कार्यामध्ये आम्हाला अधिक देवाच्या राज्यामध्ये उद्योग करणाऱ्या लोकांची आवश्यकता आहे. आमेन. The more we want to get the gospel and the evangelism preached in the world, the more money it will cost us. आणि आम्हाला अधिकाधिक जगामध्ये स्वार्था गाजवायची आहे, अधिकाधिक ठिकाणी पोहोचायचं आहे आणि त्यासाठी आम्हाला पैशाची आवश्यकता आहे. आमेन. That's why I am encouraging Christian believers, whether you are a woman
a male, whoever you are, do not feel your limitations for business. God has the आणि plan for everyone. या आणि तुम्ही स्त्री असा पुरुष असा सर्व विश्वासणाऱ्या बंधू भगिनींना मला विनंती करायची आहे की या विषयाकडे तुम्ही गंभीरपणे पहा की आम्ही सेवा कार्यामध्ये जरी असलो देवाच्या राज्यामध्ये तरी सेवा कार्यासाठी आम्हाला पैशाची आवश्यकता आहे आणि हा पैसा आम्ही केवळ उद्योग किंवा व्यवसाय करूनच उभा करू शकतो. आमेन. Before I start with the seminar about the fundamentals of a kingdom business, I just want to give a short introduction of who I am and why I'm talking about business today. आणि देवाच्या राज्यामध्ये उद्योग व्यवसायाचे मूलभूत सिद्धांत हा विषय सुरू करण्यापूर्वी मी माझी स्वतःची तुम्हाला थोडक्यामध्ये ओळख करून देतो. आमेन. Just to give you a background, I'm the son of Pastor Khalid Shaheen, like my uncle just mentioned, and I have been working in the corporate world as a consultant at KPMG, a very famous consulting firm, for the last या years. आणि माझं नाव हॅनियल शाहीन आहे आणि मगाशी पास्टर शाहीन यांनी माझी ओळख करून दिली. मी त्यांच्या भावाचा मुलगा आहे. ते माझे काका आहेत आणि गेले अनेक वर्ष मी एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम करत आहे. आमेन. And business has been a topic on my heart for a long time. And eventually, in the future, in the near future, I also plan to go in business in a deep way, collecting all the knowledge and experience I've already built up because I've understood we need आणि kingdom businesses. उद्योग व्यवसाय हा माझ्या हृदयाशी अत्यंत जवळ असणारा विषय आहे आणि म्हणून या विषयावर तुमच्याशी बोलण्यासाठी आज मी आलेलो आहे. आणि भविष्यामध्ये मी माझा स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय बिझनेस सुरू करणार आहे या सर्व अनुभवातून. आमेन. And I've been working as a global missions director at RTU Mission, the ministry of my father. आणि माझ्या वडिलांचं जे सेवा कार्य आहे त्या सेवा कार्यामध्ये ग्लोबल मिशन डायरेक्टर म्हणून मी त्या सेवा कार्यामध्ये देखील सेवा करत आहे. आमेन. And I'm so thankful for the Lord for giving me such privilege and such a great opportunity being in these environments that the Lord has put me in. आणि ज्या वातावरणामध्ये देवानं मला ठेवलेलं आहे त्या सर्व गोष्टींबद्दल मी देवाला धन्यवाद देतो आणि या गोष्टींमधून देखील देवाची सेवा करताना मला आनंद होत आहे. आमेन. And my motto, my philosophy is I want to become the light in my workplace, in my business, and in my ministry. I want to show God's light. आणि माझं एकच जीवनामधील ध्येय आहे किंवा उद्देश आहे माझ्या जीवनाचा की मला प्रभूने सांगितल्याप्रमाणे प्रकाश बनायचा आहे. माझ्या कौटुंबिक जीवनामध्ये, माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, माझ्या कामाच्या ठिकाणी, व्यवसायाच्या ठिकाणी आणि माझ्या सेवा कार्यामध्ये मला प्रकाश बनायचं आहे. आमेन. Because remember, you might be the only Christian non-believers will ever meet. Let that memory be worth reminding of. कदाचित तुमच्या आजूबाजूला असलेल्या असंख्य ख्रिस्तीतर लोकांमध्ये तुम्ही एकमेवच ख्रिस्ती असाल. म्हणून तुमचा प्रभाव इतरांवर अशा प्रकारे पडू द्या की त्यांच्या जीवनावर त्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमेन. Amen. Let's continue with what we're going to talk about. आणि आपण आता आपल्या विषयाला सुरुवात करूया. I just want to give a short overview why it's important for us believers to be in business. आणि विश्वासणारे म्हणून आम्हाला सेवा कार्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पण उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस हा आम्हाला विश्वासणाऱ्यांसाठी का महत्वाचा आहे. आमेन. Remember, the business world, the marketplace is one of the biggest and fastest moving fields and areas in the world.
आणि जगामध्ये सध्या मार्केट हे आमच्यासाठी उपलब्ध असलेलं सर्वात मोठं असं सेवा कार्याचं क्षेत्र किंवा ठिकाण आहे. आमेन. Most of us will be spending most of our hours in our business, at our work, at our ministry, but not in a church. आणि आमच्यापैकी अनेक जण आपल्या कामामध्ये, व्यवसायामध्ये आणि सेवा कार्यामध्ये आपला बराच वेळ घालवतात, पण मंडळीमध्ये फारसा वेळ आम्ही व्यतीत करत नाही. आमेन. And this is exactly why it is so important for us to show the love, integrity, excellence, respect, okay? That people, our co-workers who are non-believers, will hear our love story about the Lord, will understand that this is the only sermon they will ever hear. This is what we need to start understanding. आणि म्हणून आम्ही ज्या ठिकाणी काम करतो, आज आमच्या आजूबाजूला असलेल्या असंख्य ख्रिस्तीतर लोकांमध्ये आम्ही केवळ एकमेव ख्रिस्ताचे साक्षीदार आहे, जेणेकरून आमच्या आजूबाजूला असलेल्या असंख्य लोकांना ख्रिस्ताची ओळख होईल. म्हणून आम्ही आमच्या आजूबाजूला असलेल्या इतर ख्रिस्तीतर लोकांसाठी महत्वाचे आहोत. आमेन. And this is why it's so important to understand the impact a business, that money can have, that your workplace can have, because it's not only the source of income, but it's also your outcome to the word of God you can have on people. आणि फक्त बिझनेस करणं, व्यवसाय करणं, उद्योग करणं म्हणजे पैसे मिळवणं एवढंच आम्ही न समजता, आम्हाला उद्योग व्यवसाय करतानाच प्रभूची साक्ष देता येईल, प्रभूच्या राज्याची वाढ करता येईल आणि ख्रिस्तीतर लोकांना आम्हाला प्रभूची ओळख करून देता येईल, याकडेही आम्ही लक्ष दिलं पाहिजे. आमेन. Remember, business generates capital, jobs, influence, and this is exactly the reason we need Christian businessmen. So Christian values are put into these businesses. आणि आम्हाला माहित आहे की जगामध्ये उद्योग, व्यवसाय, बिझनेस जसे वाढत जातात, रोजगाराच्या संधी अनेकांना उपलब्ध होतात. आणि म्हणून ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांनी देखील आपल्याला प्रत्येकाला कोणत्या प्रकारचा बिझनेस, व्यवसाय किंवा उद्योग करता येणं शक्य आहे याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आमेन. And then that money you generate can fund the ministry, can fund the gospel, can help the people in poverty, can advance the gospel, can do those things that you couldn't do before. आणि मग अशा प्रकारे व्यवसायातून, बिझनेस म्हणून, उद्योगातून तुम्हाला मिळणारा जो नफा आहे, फायदा आहे, पैसा आहे, तो तुम्ही सेवा कार्यामध्ये वापरू शकता. देवाच्या राज्याच्या वाढीसाठी, ज्या ठिकाणी स्वार्थ पोहोचली नाही त्या ठिकाणी स्वार्थ पोहोचवण्यासाठी, किंवा गोर, गरीब, अनाथ, विधवा जे गरजू आहेत त्यांना मदत करण्यासाठी. आमेन. And this is why we need Christians in business. We need Christians in, funding the gospel, because if we don't do it, who will do it? आणि म्हणून आम्हाला मार्केटमध्ये, बिझनेसमध्ये, उद्योग व्यवसायामध्ये ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांची आवश्यकता आहे की जे ख्रिस्ती मूल्यामधून व्यवसाय करतील, उद्योग करतील आणि येणारा नफा, फायदा किंवा पैसा देवाच्या राज्यासाठी, सेवा कार्यासाठी उपयोगात आणतील. आमेन. Amen. Let's go to the next slide. And if you look at Numbers, for example, it shows us that these are studies that universities and movements in the US have done. And for example, the Business as a Mission movement once did a survey where they saw and analyzed that around about 6% of church members are trained, are equipped to start a successful business. आणि अमेरिकेमध्ये एक जो सर्वे किंवा सर्वेक्षण करण्यात आलं, त्यामध्ये असं दिसून आलं की मंडळीतील 6% लोकांना उद्योग
व्यवसाय किंवा बिझनेस करण्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे. आमेन. And now imagine we have 6%. Let's try to get the number up to 10 and 12%. Because remember, with these 6%, we're already having a big impact. But now imagine if we have 12%, how much bigger the impact will be. हा. आणि मग त्या 6% लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे उद्योग व्यवसाय करण्याचं, आणि त्याचा प्रभाव 80% लोकां तर समजा 6% ऐवजी जर आम्ही दुप्पट म्हणजे 12% लोकांना मंडळीमध्ये जर प्रशिक्षण दिलं व्यवसाय, उद्योग किंवा बिझनेस करण्याचं, तर त्याचा किती मोठा परिणाम होणार आहे याची आम्ही कल्पना करू शकतो. आमेन. And if we look at the second one, the University of Houston, they did a survey where they analyzed that 86% of Christian business owners say that hard work is actually a spiritual discipline. या आणि दुसऱ्या एका कंपनीने जो सर्वेक्षण केलं किंवा आढावा घेतला त्यामध्ये 86% लोक हे ख्रिस्ती बिझनेस, ख्रिस्ती उद्योग किंवा ख्रिस्ती व्यवसाय करण्यासाठी तयार आहेत असं त्यांच्या निष्कर्षामध्ये दिसून आलं. And almost all of these surveys and people interviewed, they all said that their businesses should fulfill the purpose, calling that is by faith. It's not about I need to make money. It's about I need to reflect God's character. आणि या दोन्ही सर्वेक्षणामधून मंडळीमध्ये केले गेलेले सर्वेक्षण आणि दुसऱ्या लोकांनी केलेले सर्वेक्षण त्यामधून एकच गोष्ट उत्पन्न झाली किंवा निष्कर्षास आली की केवळ पैसा मिळवणं या उद्देशानंच ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांनी उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस करू नये, तर पैशाचा उपयोग बिझनेस मधील सेवा कार्यामध्ये करून स्वार्थ अधिकाधिक जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत कशा प्रकारे नेता येईल हे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांनी बिझनेस करायला हवा. आमेन. Let your actions be focused on the Lord. Let the thought process be, I want to glorify God. I want that my business will exalt God. Don't look for self-glorification. Let your business honor the Lord. आणि मग ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांनी उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस करताना केवळ प्रभूकडे लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. स्वतःकडे न पाहता मी माझ्या बिझनेसद्वारे, उद्योगाद्वारे, व्यवसायाद्वारे प्रभूचं गौरव कशा प्रकारे करू शकेन हेच एकमेव उद्दिष्ट किंवा ध्येय त्यांच्या समोर असलं पाहिजे. आमेन. Now, if we look at, for example, the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 14 and 16, we read, You are the light of the world, and let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. मत्तई 5, 14 आणि 16व्या वचनामध्ये आम्ही पाहतो की तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात. तुमचा प्रकाश इतरांपुढे असा पडू दे की त्यांनी तुमची चांगली कृत्ये पाहून तुमच्या स्वर्गीय पित्याचं गौरव करावं. आमेन. Remember when I said that my motto, my vision is to be the light in my workplace, to be the light in my business. Why? Because remember, when others start seeing you're different, others will start asking what it is. आणि मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की माझा जीवनाचा उद्देश काय आहे. मला ख्रिस्तासाठी प्रकाश बनायचा आहे. माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, कुटुंबामध्ये आणि माझ्या बिझनेस उद्योगामध्ये, आणि त्याद्वारे मला देवाचं गौरव करायचं आहे. आमेन. You know, in my company, at my work, my colleagues always say to me, Haniel, you're different. I don't know what you have, but you are just so different. And I tell them, this is the Lord. आणि मी ज्या ठिकाणी काम करतो, माझ्याबरोबर काम करणारे जे सहकारी आहेत
ते नेहमी मला म्हणतात की तुझ्यामध्ये काहीतरी वेगळं दिसतंय आम्हाला. काय वेगळं आहे ते आम्हाला कळत नाही, पण तू आमच्यापेक्षा खूप वेगळा आहे. आणि मी त्यांना सांगतो की मी वेगळा आहे याचं कारण प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. आमेन. Let your actions, let your deeds reflect the Lord. आणि तुमची कृती, तुमचा स्वभाव, तुमचं बोलणं आणि तुमची कृती यामध्ये आम्ही नेहमी ख्रिस्ताला इतरांसमोर प्रगट केलं पाहिजे, दाखवून दिलं पाहिजे. आमेन. You know, there's a Christian billionaire in America. I don't know if you've heard of Chick-fil-A. It's a fast Yeah. food burger chain. And the founder is a Christian billionaire. And he said, I see no conflict whatsoever between Christianity and good business practices. People say you can't mix business with religion. I say there's no other way. आणि अमेरिकेतील एक सर्वात कोट्याधीश किंवा अब्जाधीश असलेले जे उद्योगपती आहेत आणि बर्गर आणि इतर फास्ट फूड खाद्यपदार्थांचा त्यांचा बिझनेस आहे, ते जगप्रसिद्ध आहेत. आणि त्यांनी हे विधान केलेलं आहे. ते असं म्हणतात की ख्रिस्तीत्वामध्ये उद्योग आणि धार्मिकता एकत्र येऊ शकत नाही असं लोक म्हणतात. पण मला तसं काही वाटत नाही. सेवा कार्य आणि उद्योग किंवा व्यवसाय या दोन्ही गोष्टींमध्ये समानता आहे असं ते मानतात. आमेन. Because he has understood we need Christian businessmen, we need Christian in business so that we can make God's kingdom be funded, so we can make the ministry grow, so we can support so much. And for that, we need Christians in business. आणि त्यांना असं का वाटतं की धार्मिक गोष्टी आणि उद्योग व्यवसाय हे समान आहेत? कारण उद्योग व्यवसाय ख्रिस्ती मूल्यांवर केल्यामुळे, प्रामाणिकपणे केल्यामुळे देवाच्या राज्याची वाढ होणार आहे. जगामध्ये अनेक कानाकोपऱ्यापर्यंत जिथं अजून सुवार्ता पोहोचली नाही, तिथं सुवार्ता पोहोचवण्यासाठी मदत होणार आहे. देवाचं कार्य वाढणार आहे, देवाचं गौरव वाढणार आहे. म्हणून ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांनी बिझनेस, उद्योग किंवा व्यवसाय करणं हे अपरिहार्य आहे. आमेन. And for example, I don't know how much you're familiar with Chick-fil-A, but Chick-fil-A in the US is one of the highest profit-making fast food chain. And their secret is they are closed on Sunday because they honor the Lord's day. आणि अमेरिकेमध्ये एक फार मोठी कंपनी आहे आणि जिचं महिन्याला अब्जामध्ये, कोट्यामध्ये डॉलर्स नफा आहे, पण ती ख्रिस्ती मूल्यांवर आधारित आहे. आणि म्हणून रविवारी या कंपनीची सर्व कार्यालय, सर्व दुकानं, सर्व उद्योग बंद असतो, कारण रविवार हा पवित्र दिवस ते पाळतात. आमेन. The Bible says, honor me and I will honor you. पवित्र शास्त्र सांगतं, देव म्हणतो, माझा सन्मान करा म्हणजे मी तुमचा सन्मान करीन. आमेन. Let your business honor God and God will honor your business. आणि तुमचा उद्योग, तुमचा व्यवसाय किंवा तुमचा बिझनेस याद्वारे तुम्ही जर देवाचं गौरव कराल, तर देव तुमचं गौरव केल्याशिवाय राहणार नाही. आमेन. Let's continue. I want to show you guys biblical examples of wealth in the Bible based on Solomon, David, Abraham, and Job. We could pick so many more, but I want to focus on these four. आणि पवित्र शास्त्रामधून उद्योग करणारे, व्यवसाय करणारे किंवा बिझनेस करणाऱ्या 4 व्यक्तींच्या जीवनाचा आपण अभ्यास करणार आहे. पवित्र शास्त्रामध्ये, जुन्या करारामध्ये, नव्या करारामध्ये अनेक लोक आहेत जे उद्योग, बिझनेस करणारे आहेत. पण आपण 4 व्यक्ती निवडलेल्या आहेत. शलोमोन राजा, दावीद राजा, अब्राहम आणि योब या 4 व्यक्तींच्या जीवनामधून आम्ही त्यांनी कशा प्रकारे बिझनेस, उद्योग किंवा व्यवसाय केला हे पाहणार आहोत. आमेन. Remember, wealth in the Bible is never called evil. The love of it is. लक्षात ठेवा, पवित्र शास्त्रामध्ये
पैसा, मालमत्ता किंवा श्रीमंती ही चुकीची आहे किंवा दुष्ट आहे, वाईट आहे, असं कुठेही म्हटलेलं नाही. पण पैशाचा, श्रीमंतीचा लोभ हा मात्र सर्व वाईटाचं मूळ आहे, असं पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगतं. आमेन. In the word of God, wealthy people are called righteous. God is called righteous himself. So if God is called righteous, we are his children. We are righteous too. या आणि पवित्र शास्त्रामध्ये अनेक देवाचे लोक श्रीमंत होऊन गेले आणि ते नुसते श्रीमंत नव्हते, तर देवासमोर ते नीतिमान होते. देव त्यांना नीतिमान म्हणून संबोधतो. आमचा देव नीतिमान आहे, म्हणून आम्ही त्याची लेकरं म्हणून नीतिमान लोक आहोत. आमेन. And again, the Bible never says that being wealthy is evil. The love of wealth, the love of money, that's what is evil, the love. आणि पवित्र शास्त्र हेच आम्हाला वारंवार सांगतं की श्रीमंत असणं, मालमत्ता असणं हे चुकीचं नाही, हे दुष्ट नाही, तर मालमत्तेचा, श्रीमंतीचा आणि पैशाचा लोभ असणं ही दुष्टाई आहे, हे पाप आहे. आमेन. You know, in the Gospel of Matthew, chapter 21, verse 22, the Bible says that we can ask the Lord whatever we want in prayer and we will receive it through faith. You know, we have the acceptance, we have the allowance from the Lord to ask him anything and he will give it to us. आणि मत्तय 21:22 मध्ये वचन आम्हाला सांगतं, जर तुम्ही प्रार्थनेमध्ये देवाकडे काही मागाल तर विश्वासानं मागितलेल्या गोष्टी तुम्हाला प्राप्त होतील. म्हणजे आम्ही देवाकडे प्रार्थनेमध्ये विश्वासानं काहीही मागू शकतो, जे देव आम्हाला देऊ शकतो. आमेन. But I want to say one thing. एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगू द्या. The Bible also says you can ask for anything in James chapter 4, verse 3. But the Bible says not everything you will receive, because if you have wrong motives, you know, and you have wrong intentions, what is the posture of your heart for the request you're giving to the Lord? याकोबाच्या पत्राच्या 4:3 मध्ये आम्ही वाचतो, जर तुम्ही मागाल तर तुम्हाला प्राप्त होईल. तुम्ही मागता पण तुम्हाला मिळत नाही का? की तुम्ही चुकीच्या उद्देशानं, चुकीच्या हेतूनं मागता. तुम्ही स्वतः आनंद घेण्यासाठी, त्यामध्ये स्वतःच्यासाठी स्वार्थीपणानं मागता, स्वतःच्या आनंदासाठी, ऐश्वर्यासाठी मागता, म्हणून तुम्हाला काही गोष्टी प्रार्थनेमध्ये मिळत नाहीत. आमेन. Do you want to start a business because you want to prove others, because you want to be rich, because you want other people to see what you have? Or do you want to be rich to honor God and glorify God with your money, with your business? What is the posture of your heart? आता तुमच्या हृदयामध्ये उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस करण्याचा हेतू काय आहे हे तुम्ही तपासून बघितलं पाहिजे. तुम्हाला इतरांसमोर श्रीमंत होण्यासाठी, तुम्ही कोणीतरी आहात हे इतरांना दाखवण्यासाठी, इतरांवर प्रभाव पाडण्यासाठी उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस करायचा आहे का? उद्योग, व्यवसाय, बिझनेसद्वारे तुम्हाला पैसा मिळवायचा आहे आणि त्या पैशाच्या द्वारे देवाच्या राज्याची सेवा करायची आहे, स्वार्थ गाजवायचे आहे आणि देवाचं गौरव करायचा आहे. या दोन्हीपैकी तुमचा उद्देश काय आहे हे तुम्ही तपासून बघितलं पाहिजे. आमेन. Solomon, David, Abraham, and Job were so wealthy and so blessed because their heart, the posture of their heart was, we want to honor God. So God blessed them. They had their eyes set on God, not on themselves. And that's where the Lord started bringing blessings. आणि शलमोन राजा असो, दावीद राजा असो, अब्राहम असो किंवा इयोब असो, या सर्वांचं लक्ष त्यांच्या स्वतःवर किंवा त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेवर, सोन्या चांदीवर किंवा ऐश्वर्यावर नव्हतं. त्यांचं लक्ष केवळ
देवावर स्थिर होतं आणि म्हणून देवाच्या गौरवासाठी त्यांनी जो व्यवसाय केला, देवानं त्या सर्वांना आशीर्वादित केलेलं आम्ही पवित्र शास्त्रामध्ये वाचतो. आमेन. I'm asking you, what is the posture of your heart? Check it and see, am I starting this business to honor God, or am I starting this business to honor me? Because remember, from that decision, you will know if your business will fail or succeed. आणि म्हणून तुम्ही उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस सुरू करण्याआधी तुमचं अंतःकरण तपासून बघितलं पाहिजे. तुम्हाला हा बिझनेस, उद्योग, व्यवसाय कशासाठी करायचा आहे? स्वतःसाठी करायचा आहे? पैसे मिळवण्यासाठी करायचा आहे? इतरांना तुम्ही कोणतरी आहात हे दाखवून देण्यासाठी करायचा आहे? का देवाचं गौरव करण्यासाठी करायचं आहे? जर देवाचं गौरव करण्यासाठी तुम्हाला उद्योग, व्यवसाय, बिझनेस करायचा असेल, तर तुमचा बिझनेस नेहमीच यशस्वी होईल, फलदायी होईल. पण तुम्ही स्वार्थी बुद्धीनं इतरांना दाखवण्यासाठी, पैसे मिळवण्यासाठी जर उद्योग, व्यवसाय करत असाल, तर तो कधीही यशस्वी होऊ शकणार नाही. आमेन. Amen. Now let's look what the Bible says. The Bible says in 1 Timothy chapter 6 verse 10 that for the love of money is the root of all evil. It's not talking that money is the root. It's talking again for the love of money. We need to start understanding that what are we doing with money? What are we doing? It's the same with relationship. If you put the Yeah. love of relationship too high and you ignore the Lord, it will lead up to evil. Because in that moment where you're ignoring the Lord and substituting the Lord, you are it is going to start making you commit evil. या. आणि 1 तिमोथी 6:10 मध्ये आम्ही वाचतो की पैशाचा मोह हा सर्व प्रकारच्या दुष्टाईचं मूळ आहे. पैसा हे दुष्टाईचं मूळ म्हटलेलं नाही, पैशाचा मोह हा दुष्टाईचं मूळ आहे. तसंच नातेसंबंधाबद्दलचं आहे. नातेसंबंधामध्ये जर देव असेल, प्रभू असेल, तर त्या नातेसंबंधामध्ये देखील आम्ही आशीर्वादित होऊ शकतो. पण प्रत्येक नातेसंबंधामधून आम्ही देवाला जर बाहेर काढलं, तर प्रत्येक नातेसंबंध देखील दुष्ट बनू शकतो. हे आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आमेन. Remember, I told you what is the posture of your heart, what is the desire of your heart. Because remember, in Psalm 37:4, we read that delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. If your desires are good, imagine what the Lord will start giving you. या. आणि स्तोत्र 37:4 मध्ये सांगितलं आहे की तुम्ही आपलं सर्व भरोसा प्रभूवर टाका, म्हणजे तो तुमचे मनोरथ पूर्ण करेल. आता तुमचे मनोरथ, तुमच्या मनातील इच्छा काय आहेत हे तुम्ही तपासून बघितलं पाहिजे. तुमच्या मनातील इच्छा देवाचं गौरव करण्यासाठी बिझनेस करायचा आहे, का स्वतःसाठी, स्वतःच्या फायद्यासाठी, पैसे मिळवण्यासाठी किंवा इतरांवर प्रभाव टाकण्यासाठी बिझनेस करायचा आहे, हे आम्ही तपासून बघितलं पाहिजे. आणि मग देवाच्या गौरवासाठी जर आम्ही बिझनेस करणार असू, तर देव नक्कीच आमचा बिझनेस, व्यवसाय किंवा उद्योग आशीर्वादित केल्याशिवाय राहणार नाही. आमेन. Check your heart. आपलं हृदय, अंतःकरण तपासा. Because remember, like I also mentioned already in James chapter 4 verse 3, that the Lord will not give you the things you ask for if you have wrong motives. If your heart is not in the right place, you can pray as much as you want. The Lord will not give it to you. आणि याकोब 4:3 मध्ये मगाशी आपण वाचल्याप्रमाणे जर आमच्या अंतःकरणामध्ये देवाकडे ज्या गोष्टी आम्ही प्रार्थनेने मागतो, तो उद्देश जर बरोबर नसेल, देवाच्या इच्छेप्रमाणे, वचनाप्रमाणे नसेल, जर तो चुकीचा असेल, आम्ही स्वार्थीपणाने स्वतःसाठी जर देवाकडे काही मागत असो गोष्टी, तर देव त्या आम्हाला कधीही देऊ शकणार नाही. आमेन. Now, let's look at the verses where
where Solomon, Abraham, and Job and David talk about the money that the Lord gave them. In First King chapter 3, verse 13, Solomon says, "Moreover, I will give you what you have not asked for, but wealth and honor." Imagine या you're honoring the Lord with what you have, even though the Lord didn't ask you. हा आणि देवानं शल्मोनाला काय सांगितलं की तू कुठलाही वर माग आणि मी तुला देतो. आणि शल्मोनानं देवाकडं विवेक बुद्धी मागितली. त्यावेळेला देव शल्मोनाला काय म्हणाला, मी तुला विवेक बुद्धी तर देतो, पण ज्या गोष्टी तू मागितल्या नाही अशा गोष्टीही तुला मी देतो. तुला मी धनसंपत्ती देतो आणि तुला मी सन्मान देखील देतो. आमेन. Abraham, Genesis chapter 13, verse 2. Abraham became very wealthy in livestock, silver, and gold. It's the same with today. Who has a lot of livestock? You can think of someone with a lot of money, silver, and gold. Till today is a symbol या of wealth. आणि उत्पत्ती 13:2 मध्ये अब्राहामाविषयी आम्ही काय वाचतो? अब्राहाम खूप धनवान होता. गुराढोरं त्याच्याकडं अगणित होती. सोनं आणि चांदीही त्याच्याकडं विपुल होती. गुरेढोरे त्या काळामध्ये संपत्तीचं लक्षण होतं, सोनं चांदी. आज देखील ज्याच्याकडे खूप संपत्ती आहे, पैसा आहे किंवा लाईफ स्टॉक आहे, शेअर्स आहेत मार्केटमध्ये आणि इतर गोष्टी आहेत, त्याला आम्ही धनवान किंवा श्रीमंत व्यक्ती म्हणतो. आमेन. And we all know the story of Job, where he was rich, he was wealthy, but the Lord took everything away from him. But Job stayed loyal to the Lord. And then look what Job says in Job 42, verse 12. He says, "The Lord blessed the later part of Job's life more than the former part, because the Lord saw the structure, the pattern, the heart of Job, the loyalty of Job, and the Lord blessed him even more." आणि योबाच्या जीवनाचं चरित्र योबाचं आम्हाला माहित आहे की योब हा खूप श्रीमंत होता. सर्व बाबतीमध्ये, कौटुंबिक बाबतीमध्ये, गुरढोरामध्ये, सोनं चांदीमध्ये. पण नंतर सैतानानं सर्व गोष्टी त्याच्यापासून काढून घेतल्या. त्याची मुलं देखील मरण पावली, त्याची सर्व गुरढोरं नाहीशी झाली, संपत्ती नाहीशी झाली आणि त्याचं आरोग्यही नाहीसं झालं. आणि त्याच्या अंगावर जखमा झाल्या, गळू झाले आणि खापरीने जखमा खाजवत तो एका श्रीमंता तो बसलेला असताना त्या अवस्थेमध्ये त्यानं देवाला दोष दिला नाही आणि देवाशी तो इमानी राहिला, विश्वासू राहिला. आमेन. And if we look at King David in First Chronicles chapter 29, verse 12, we read, "Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things." He understood that everything he has and everything that he is only from the Lord. आणि योबाच्या जीवनामध्ये नंतर आम्ही पाहतो की सैतानानं त्याचं सगळं काढून घेतलं असताना शेवट काय झाला? देवानं योबाला सर्व गोष्टींमध्ये दुप्पटपणे आशीर्वादित केलं. त्याची सर्व संपत्ती, गुरढोरं, लेकरं त्याला परत मिळालीच. दावीद राजाच्या जीवनामध्ये देखील आम्ही पाहतो. पहिले इतिहास 29:12 मध्ये दावीद काय म्हणतो की जे धनसंपत्ती आणि सन्मान हे देवा केवळ तुझ्यापासूनच आहे आणि तू या सर्व सृष्टीचा राजा आहेस, नियंत्रण करता आहेस. आमेन. All of these four have one thing in common. Their eyes were focused on the Lord. आता हे चार ज्या व्यक्ती आहेत, शल्मोन राजा, दावीद राजा, अब्राहाम आणि इयोब, या खूप श्रीमंत आहेत. धनसंपत्ती त्यांच्याकडे भरपूर आहे, गुरढोरं आहेत, सोनं चांदी आहे आणि त्यांच्यामध्ये एक गोष्ट समान आहे. कोणती गोष्ट? की या चौघांचं लक्ष स्वतःवर नाही, आपल्या धनसंपत्तीवर नाही, तर केवळ देवाकडे आहे, देवावर आहे. आमेन. Now I'm telling you, let your business, let your workplace be to honor God. Everything you do, do to honor and exalt Jesus. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला जर व्यवसाय करायचा आहे, तुम्ही व्यावसायिक आहात, तुम्हाला बिझनेस करायचा आहे किंवा तुम्हाला उद्योग करायचा आहे,
तर तुमच्या व्यवसायाच्या द्वारे, उद्योगाच्या द्वारे, बिझनेसच्या द्वारे तुम्ही केवळ आणि केवळ देवाचं गौरव करणे हाच हेतू, हेच उद्दिष्ट ठेवलं पाहिजे. आमेन. Let's continue on building your vision on biblical principles, building your business vision, your business ideas on biblical principles. आता तिसरा मुद्दा आम्ही पाहणार आहोत, की तुम्हाला जर उद्योग करायचा आहे, व्यवसाय करायचा आहे, बिझनेस करायचा आहे, हे जर दर्शन तुम्हाला आहे, तर तुमचा उद्योग, व्यवसाय, बिझनेस हा केवळ पवित्र शास्त्रामध्ये देवानं दिलेल्या वचनावर, सिद्धांतावरच उभा असला पाहिजे. आमेन. And I will be continuing with these visions and these business principles in depth in later sessions. But today I just want to I want to mention these because these are a secret to a kingdom vision. या. आणि देवाच्या राज्याचा दृष्टांत व्यवसायासाठी, बिझनेससाठी किंवा उद्योगासाठी काय आहे, त्यामध्ये 6 महत्वाच्या गोष्टी आहेत. त्या प्रत्येक गोष्टी सविस्तरपणे येणाऱ्या दिवसामध्ये आम्ही पाहणार आहोत. पण आज आपण त्याची थोडक्यात ओळख करून घेऊया. 6 महत्वाच्या गोष्टी आहेत. आमेन. First, faith. What does faith mean? Faith means trusting in the Lord. Faith means having your eyes on the Lord. Let your business, let the vision of your business be based on the Lord. Let it not be based on your abilities. Let it be based on the Lord. आणि देवाच्या राज्यामधील 7 ज्या पायाभूत गोष्टी आहेत बिझनेससाठी, व्यवसायासाठी, उद्योगासाठी, त्यामधील पहिली जी गोष्ट आहे ती म्हणजे विश्वास. विश्वास म्हणजे काय? देवावर पूर्ण भरोसा टाकणं, नेहमी देवाकडे पाहणं, नेहमी देवाच्या वचनाचं आज्ञापालन करणं म्हणजे विश्वास. आमेन. Second, hard work. Remember one thing in Psalms and in Proverbs, over and over, we will read about how hard work will give you a reward, how laziness is bad, how laziness will make you weak, but hard work will be rewarded. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे, की कठीण परिश्रम. उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये, बिझनेसमध्ये आम्हाला कठीण परिश्रम करायला पाहिजे. स्तोत्रामध्ये आणि नीतिस्तोत्रामध्ये आम्ही काय वाचतो? कठीण परिश्रम करणारे लोक आहेत, देव त्यांना नेहमी यशस्वी करतो, आशीर्वादित करतो. जे आळशी लोक आहेत ते दरिद्री बनतात किंवा अयशस्वी होतात. आमेन. Now we need to learn, how do I steward what the Lord has given me? How do I keep what the Lord has given me? How can I use this, what the Lord has given me, for His glory? आणि देवाच्या गौरवासाठी देवानं जे जे काही मला दिलेलं आहे त्यामध्ये मी देवासाठी उत्तम कारभारी कसा बनू शकतो, ही तिसरी महत्वाची गोष्ट. देवाच्या राज्याच्या ज्या पायाभूत 6 महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्यामधील ही तिसरी गोष्ट आहे की कारभारी पण. आमेन. Fourth point is leadership. Have a Christian leadership. Act like Jesus would act. Respect like Jesus respected. Love like Jesus loved. Have a good leadership in your business. This is very important. चौथी गोष्ट जी आहे ती म्हणजे नेतृत्व करणं. आणि ख्रिस्ती व्यवसाय, उद्योग किंवा बिझनेस करताना एक उत्तम नेता बनणं, पुढारी बनणं हे आवश्यक आहे. आणि जसा येशू उत्तम पुढारी होता, नेता होता, प्रीती करण्यामध्ये, लोकांना मदत करण्यामध्ये, लोकांना मार्गदर्शन करण्यामध्ये, तसंच आम्ही येशू सारखं पुढारी किंवा नेता बनलं पाहिजे. आमेन. Fifth point is integrity. Be honest the way you work. Reflect the Lord in your business. Reflect the Lord in your business. Act with Christian morals. आणि 5वी गोष्ट जी आहे ती म्हणजे
सचोटी किंवा प्रामाणिकपणा. आमच्या उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये, बिझनेसमध्ये आम्ही प्रामाणिक असणं हे फार गरजेचं आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आम्ही प्रामाणिक असलं तर देव आमचा बिझनेस, व्यवसाय, उद्योग आशीर्वादित करणार आहे. आमेन. And now I'm going to tell you the most important of all and the secret for a successful kingdom business is generosity. आणि सगळ्यात महत्वाचं या 6 गोष्टींमधील जी शेवटची गोष्ट आहे ती मला तुम्हाला सांगू द्या. या 6 गोष्टीमध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट कोणती आहे? ती म्हणजे उदारता. इतरांना उदार Hello, hello. कंटिन्यू पहा. Perfect. हॅलो. Do you या. hear me again? I think you were gone. So what I'm just saying again या. with generosity, कंटिन्यू. it is so important to be generous, be giving, give money, share your belongings, या. help the poor, give back. Because remember, God shows us how generosity works by generously giving us Jesus as a living sacrifice. आणि उदारता. पैसे द्या इतरांना, वस्तू द्या, कपडे द्या, जे तुम्हाला शक्य होईल ते आम्ही इतरांना दिलं पाहिजे. आणि देवानं हे उदारतेचं उदाहरण आम्हाला दिलेलं आहे. देवानं आमच्यावर प्रीती केली, आपला एकुलता एक पुत्र आमच्यासाठी दिला. देव आमच्यासाठी इतका उदार झाला की येशूला त्यानं वधस्तंभावर आमच्यासाठी मरण्यासाठी दिलं. आणि म्हणून आम्ही देवाचं उदाहरण समोर ठेवून प्रत्येक बाबतीमध्ये उदार असलं पाहिजे. आमच्या व्यवसायामध्ये, बिझनेसमध्ये, उद्योगामध्ये आम्ही उदार होऊन इतरांना दिलं पाहिजे. आमेन. These 6 fundamental points are so important in business. आणि व्यवसायामध्ये, उद्योगामध्ये, बिझनेसमध्ये या 6 पायाभूत गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. आमेन. If we read in Proverbs chapter 16, verse 3, we see, commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans. आणि नीतिसूत्र 16:3 मध्ये काय लिहिलेलं आहे वचन? की आपले सर्व मनोरथ, सर्व संकल्प तू प्रभूवर सोपव, म्हणजे तो तुझे मनोरथ, तुझ्या योजना सिद्धीस नेईल. आमेन. You do your part by giving it to the Lord, and he will do his part by giving you the plan. आणि तुमच्या बिझनेस बद्दल, उद्योगाबद्दल, व्यवसायामधील ज्या ज्या कल्पना आहेत, उद्देश आहेत, योजना आहेत, तुम्ही देवावर सोपवा आणि देव त्याचं कार्य करील. आणि तुमचे उद्देश, तुमच्या योजना देव यशस्वी करेल, आशीर्वादित करील. आमेन. Now, 1 Corinthians chapter 4, verse 2, we read, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Trust in the Lord and remain faithful in the Lord and see how the Lord will start blessing you. पहिले करीत 4:2 मध्ये काय म्हटलेलं आहे? की सर्व गोष्टींमध्ये देवावर भरोसा टाका आणि विश्वासू राहा. जर सर्व गोष्टी आम्ही देवावर सोपून देतो, देवाच्या अधीन करतो आणि आम्ही विश्वासू राहतो, तर देव नक्कीच कार्य केल्याशिवाय राहत नाही. आमेन. Remember, I talked in the previous slide about generosity. Look, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. Whoever sows generously will also reap generously. God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:6-7 मध्ये आम्ही पाहतो, मगाशी मी उदारतेविषयी, देण्याविषयी तुम्हाला सांगितलं. हे वचन आम्हाला काय सांगतं? जो उदार हस्ते पेरतो तो तशीच कापणी करेल. आनंदाने देणारा व्यक्ती देवाला आवडतो. आमेन. Expect and not give won't work. Give and expect.
Give and receive. You cannot expect to reap generously if you don't sow generously. जर तुम्ही देवाच्या राज्यामध्ये पेरणी केली नाही, तर कापणी करण्यासाठी तुम्ही योग्य ठरत नाही. तुम्हाला जर भरपूर कापणी करायची आहे, तर तुम्ही भरपूर पेरणी केली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जर भरपूर इतरांना उदारतेनं दिलं, तर देव तुम्हाला अधिकपट परत करणार आहे. तुम्ही भरपूर कापणी करू शकाल. पण त्यासाठी तुम्हाला भरपूर पेरणी केली पाहिजे. भरपूर रीतीनं इतरांना दिलं पाहिजे. आमेन. Let's look at the 4th chapter. We're going to talk about work hard, but remember who owns it all. चौथा मुद्दा आहे की आपण कठीण परिश्रम केले पाहिजे. पण आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे की आमच्या परिश्रमावर आमचं यश किंवा आमचे आशीर्वाद अवलंबून नाहीत, तर सर्व गोष्टीचा मालक, चालक, पालक जो आहे, जो देव आहे, त्याच्या ताब्यामध्येच या सर्व गोष्टी आहेत. हे आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आमेन. First of all, we need to have diligence and ownership. आम्हाला चिकाटी पाहिजे आणि आम्ही मालक आहोत ही भावना नेहमी आमच्या मनामध्ये असली पाहिजे. Like I already said, the Bible repeatedly tells us that we need to work hard and that laziness is rejected. आणि आम्ही नीतिसूत्रामध्ये, पवित्र शास्त्रामध्ये वाचतो की जो परिश्रम करणारा आहे, काम करणारा आहे, त्यालाच देव यशस्वी करतो, आशीर्वादित करतो. जो आळसामध्ये लोळत पडतो, तो नेहमी दारिद्र्यामध्ये जातो. आमेन. That's why we read in Proverbs chapter 13 and verse 4, the soul of a sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. आणि म्हणून नीतिसूत्र 13:4 मध्ये आम्ही पाहतो की जो आळशी आहे, त्याला काही प्रभूकडून मिळत नाही, की त्याचा फायदा होत नाही किंवा त्याला यश मिळत नाही. पण जो चिकाटीनं काम करणार आहे, देव त्याला यशस्वी करतो, देव त्याला आशीर्वादित करतो. आमेन. And remember, in the end, ultimately, everything belongs to God. All wealth, all business, every church, every ministry, everything is the Lord's. आणि मग शेवटी हे आम्ही नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आम्ही कधीही विसरता कामा नये की उद्योग असो, व्यवसाय असो, बिझनेस असो, पैसा असो, मालमत्ता असो, सेवा कार्य असो, मंडळी असो, सगळ्या गोष्टी प्रभूच्या मालकीच्या आहेत. हे आम्ही कधीही विसरता कामा नये. आमेन. David Green, the founder of Hobby Lobby, if you have heard of him, he's a Christian billionaire in the US who donates hundreds of millions of dollars to the gospel. आणि डेव्हिड ग्रीन नावाचे एक कोट्याधीश किंवा अब्जाधीश जे उद्योगपती होते आणि ख्रिस्ती होते, ते विश्वासणारे, आणि त्यांनी अब्जावधी रुपये देवाच्या राज्यासाठी, स्वार्थेसाठी दानधर्म केलेला आम्ही वाचतो. आमेन. And he said in Psalms 24 verse 1, it says, the earth is the Lord's and everything in the world, and everything in it, the world and all who live in it. God owns it all. आणि स्तोत्र 24:1 यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे पृथ्वी ही देवाच्या मालकीची आहे आणि या पृथ्वीवर जे जे काही आहे ते देखील देवाच्या मालकीचं आहे. देव सर्वांचा मालक आहे, हे आम्ही कधीही विसरता कामा नये. आमेन. This is why his business, everything is getting bigger and bigger. The Lord is blessing it because he has understood, this is not mine. I am just taking care of it. This belongs to the Lord. आणि आपला उद्योग व्यवसाय, आपला बिझनेस हा देवाच्या मालकीचा आहे. या वृत्तीनंच बिझनेस किंवा व्यवसाय केल्यामुळे या व्यक्तीचा बिझनेस व्यवसाय उत्तरोत्तर वाढत गेला. त्याचा फायदा कोट्यावधी, अब्जावधी डॉलर्स होत राहिला आणि देवावर सर्व भरोसा टाकल्यामुळे देवाने
त्यांचा उद्योग व्यवसाय आशीर्वादित केलेला आम्ही पाहतो. आमेन. Now I want to talk about the fifth topic, and this is something that is very important. Having right mentors and counselors in your business, in your private life, but even in your ministry. आणि पाचवा मुद्दा महत्वाचा आहे, त्याकडे आपण लक्ष देऊया. आणि तुमच्यावर तुमची काळजी घेणारे किंवा तुमच्यावर लक्ष ठेवणारे आणि तुम्हाला सल्ला देणारे, तुमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, तुमच्या सेवा कार्यामध्ये, तुमच्या आत्मिक जीवनामध्ये आणि तुमचा बिझनेस व्यवसाय उद्योगामध्ये देखील तुम्हाला सल्लागारांची आवश्यकता आहे. आणि तुम्हाला जणू काय जे पितामह आहेत, जे ज्येष्ठ लोक आहेत, त्यांची देखील आवश्यकता आहे. मेंटरची आवश्यकता आहे. आमेन. Remember, no one builds a kingdom business on its alone. लक्षात ठेवा की देवाचं राज्य असो किंवा बिझनेस व्यवसाय उद्योग असो, कोणीही एकटा व्यक्ती हे उभारू शकत नाही, हे उभं करू शकत नाही. आमेन. Remember in Proverbs chapter 27, verse 17, we read, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Surround yourself with people that will bring you further down the road, that will encourage you, that will help you. Surround yourself with these people. नीतिसूत्रे 27:17 मध्ये आम्ही वाचतो की तिखे तिख्याला धार लावते, म्हणजे लोखंड लोखंडाला धार लावते. त्याचप्रमाणे एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला धार लावतो म्हणजे काय करतो? त्याला यशस्वी करतो. म्हणून आम्ही उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये, बिझनेसमध्ये आमच्या अवतीभोवती अशा लोकांना उभं केलं पाहिजे. असे लोक आम्ही बरोबर घेतले पाहिजेत, जे आम्हाला योग्य सल्ला देतील, आम्हाला योग्य मार्गदर्शन करतील आणि आमचा उद्योग व्यवसाय बिझनेस योग्य दिशेने यशस्वी होण्यासाठी ते आम्हाला मदत करतील. आमेन. Any millionaire and billionaire I have talked to and I have asked them, they would always tell me, surround yourself with the right people. People you can talk to, who you can mentor you, who can counsel you, who can advise you, because there is so much power in it. अनेक यशस्वी उद्योगपतींना, बिझनेसमॅनना मी भेटलो आणि मी त्यांच्याशी बोलत असताना एकच गोष्ट त्यांनी मला वारंवार सांगितली की तुम्हाला जर यशस्वी उद्योजक व्हायचं असेल, यशस्वी बिझनेसमॅन व्हायचं असेल, यशस्वीपणे जर तुमचा धंदा व्यवसाय करायचा असेल, तर तुमच्या भोवती नेहमी तुम्हाला अशा लोकांची गरज आहे जे तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करतील, योग्य मदत करतील, योग्य सल्ला देतील आणि तुमचा बिझनेस, तुमचा व्यवसाय, तुमचा उद्योग भरभराटीला नेण्यासाठी ते तुम्हाला योग्य सहाय्य आणि मदत करतील. आमेन. Because remember, they will start encouraging you. They will start telling you the truth. They will start talking wisdom and hope into your life. They will start giving you advice. They will start correcting you. And you know what that will help you with? It will help you learn and grow. आणि तुमच्या भोवती जेव्हा चांगल्या लोकांचा भरणा तुम्ही करता, त्यावेळेला ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करतात, तुम्हाला योग्य दिशा दाखवतात आणि तुमच्या काही गोष्टी जर चुकत असतील तर तुमच्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी ते तुम्हाला मदत करतात. आणि अशा प्रकारे तुमचा उद्योग व्यवसाय किंवा बिझनेस यशस्वी होण्यासाठी, फायदेशीर होण्यासाठी, पुढे जाण्यासाठी असे लोक नेहमी तुम्हाला मदत करतात. आमेन. In Proverbs chapter 15, verse 22, we read, plans fail for the lack of counsel, but with many advisors, they succeed. नीतिसूत्र 15-22 आम्हाला काय सांगतं? जर योग्य मार्गदर्शन करणारे लोक जर तुमच्याकडे नसतील तर तुमच्या योजना कधीही यशस्वी होणार नाहीत. पण तुमच्याकडे जर भरपूर मार्गदर्शन करणारे योग्य लोक असतील तर तुम्ही बिझनेसमध्ये, व्यवसायामध्ये, उद्योगामध्ये नेहमीच यशस्वी व्हाल. आमेन. So I'm encouraging, please surround yourself with the right mentors and counselors.
आणि मी म्हणून तुम्हाला विनंती करतो की तुमच्या अवतीभोवती अशा लोकांना तुम्ही उभं करा, अशा लोकांना तुम्ही ठेवा जे तुम्हाला नेहमी योग्य मार्गदर्शन करतील, मदत करतील, तुमच्या चुका सुधारतील आणि तुम्हाला यशस्वी होण्यासाठी ते नेहमी सहाय्यभूत होतील. आमेन. Let's continue. Let your business bring glory to God and not to men. आणि 6वा महत्वाचा मुद्दा आम्ही पाहतो की तुमच्या उद्योगाद्वारे, व्यवसायाद्वारे, बिझनेसद्वारे नेहमी तुमचं स्वतःचं नव्हे, तुमच्या कुटुंबाचं नव्हे किंवा इतर कुणाचं नव्हे, तर नेहमी देवाचं आणि देवाचंच गौरव झालं पाहिजे. आमेन. Let it honor God. आमच्या बिझनेसमधून, उद्योगामधून नेहमी आम्ही देवाचं गौरव करायला हवं. आमेन. Remember, whatever business you're doing, whatever you're doing in your work field, let it be for the purpose of God's glorification and not self-glorification. आणि हे तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की जो उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस तुम्ही करत आहात किंवा करणार आहात, त्याद्वारे तुम्ही स्वतःच नव्हे, तर केवळ आणि केवळ देवाचं गौरव कशा पद्धतीने होईल हेच पाहिलं पाहिजे. आमेन. I want to say one thing today. Don't look for personal recognition. Don't look for applause. Don't look for reputation. Do not look for self glorification. Do not look for, oh, I want to become him and her and I want to be this and this. Do not look on that. Put your eyes off that. आणि मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या की स्वतःकडे फार लक्ष देऊ नका. मला या व्यक्तीसारखं बनायचं आहे, त्या व्यक्तीसारखं बनायचं आहे, मला हे करायचं आहे, मला ते करायचं आहे, असं समजू नका. केवळ देवाकडे लक्ष केंद्रित करा आणि देवाच्या गौरवासाठी मी हे सगळं करत आहे या उद्देशाने जर तुम्ही उद्योग, व्यवसाय, बिझनेस कराल तर तो नेहमीच यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. स्वतःकडे लक्ष देण्यापेक्षा, स्वतःचं गौरव, स्वतःची प्रसिद्धी करण्यापेक्षा नेहमी देवाकडे जर आम्ही लक्ष केंद्रित केलं तर आमचा उद्योग, व्यवसाय, बिझनेस नेहमीच यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमेन. I promise you, when you start glorifying God, God will start giving you recognition. God will start giving you the applause. God will start giving you the reputation because that's what we read in the Gospel of Matthew 22, chapter 23 and verse 12. आणि मला तुम्हाला सांगू द्या, ज्या वेळेला तुम्ही देवाचं गौरव करण्यासाठी तुमचा उद्योग करता, व्यवसाय करता, बिझनेस करता, त्यावेळेला देव तुम्हाला प्रसिद्धी दिल्याशिवाय राहणार नाही. देव तुमचं गौरव केल्याशिवाय राहणार नाही. देव तुम्हाला समाजामध्ये, जगामध्ये मान-सन्मान दिल्याशिवाय राहणार नाही. मत्तेयाचा 23वा अध्याय आणि 12व्या वचनामध्ये आम्ही हेच वाचतो. आमेन. Because God says, those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Let God मत्ते 23 exalt you. मध्ये आम्ही काय वाचतो? जे स्वतःला उंच करतात ते कमी केले जातील आणि जे स्वतःला नम्र करतात ते उंच केले जातील, असं देवाचं वचन आम्हाला सांगतं. You know, Chick-fil-A, their corporate purpose is called, and this is their main statement, what they stand for. They say to glorify God by being a faithful steward of all that is entrusted to us and to have a positive influence on all who come in contact with our business. They have put their business in their business to honor and glorify God. आणि एक यशस्वी उद्योजक आहेत परदेशातील, ते काय म्हणतात की आम्ही विश्वासू कारभारी म्हणून देवाचं गौरव करण्यासाठी आमच्या उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये, बिझनेसमध्ये देवाने जे काय आम्हाला दिलेलं आहे ते केलं पाहिजे आणि आम्ही सकारात्मक प्रभाव इतरांवर कसा पडेल आमच्या उद्योगाच्या द्वारे, बिझनेसद्वारे ते आम्ही पाहिलं पाहिजे,
असं त्यांचं विधान आहे. एक यशस्वी उद्योजक किंवा यशस्वी बिझनेसमन होण्यासाठी. आमेन. Remember, you honor God and God will honor you. लक्षात ठेवा, देवाचा जर तुम्ही सन्मान केला तर देव देखील तुमचा सन्मान केल्याशिवाय राहणार नाही. Now, we're almost coming to the end. I don't have too much anymore, but I want to talk about honesty, truthfulness, and respect. आणि 7वा मुद्दा आहे प्रामाणिकपणा, सत्यता आणि आदर. आमेन. Reflect God and Jesus in everything you do. आणि तुमच्या उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये, बिझनेसमध्ये जे काही तुम्ही करता त्यामध्ये तुम्ही नेहमी देवाची आठवण केली पाहिजे. देवाला प्रथम स्थान दिलं पाहिजे आणि देवाला समोर ठेवून सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत. तर तुमच्या उद्योगामध्ये, तुमच्या व्यवसायामध्ये, तुमच्या बिझनेसमध्ये देव तुम्हाला आशीर्वादित केल्याशिवाय राहणार नाही. Let your stamp be honest, truthful, and respectful. Let a non-believer, when he meets you, look at you and say, you are different. I don't know why, but you are different. आणि तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये, व्यवसायामध्ये, उद्योगामध्ये नेहमी प्रामाणिक राहिलं पाहिजे, सत्यतेने वागलं पाहिजे. जे जे लोक तुम्हाला भेटतील तुमच्याकडे पाहिल्यानंतर, तुमच्या व्यवसायाकडे, उद्योगाकडे पाहिल्यानंतर त्यांना वाटलं पाहिजे की तुम्ही वेगळे आहेत बरं का, इतरांसारखे तुम्ही नाही आहेत. हे वेगळेपण कशात आहे? ते आमच्या प्रामाणिकपणामध्ये आहे, आमच्या विश्वासामध्ये आहे आणि ते आमच्या सत्यतेमध्ये आहे. हे आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आमेन. And this is why I'm saying, let your actions resemble Christ. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही ज्या ज्या कृती करता तुमच्या उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये, बिझनेसमध्ये, त्यातून जगाला ख्रिस्त दिसू द्या. आमेन. Amen. I know that we're out of time. So what I will do is, because I have one more slide, let's do that. This slide I will present in the next meeting when we have again, and then continue with the next topic. आणि पुढच्या वेळेला आपण पुढच्या अभ्यासक्रमामध्ये भेटणार आहोत. त्यावेळेला याचा पुढचा अभ्यास आपण करूया आणि पुढची स्लाइड आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण पुढच्या वेळेला तुम्हाला द्यायला मला आवडेल. या ठिकाणी आम्ही आता हा आजचा शास्त्राभ्यासाचा वर्ग थांबवत आहोत. Because this is the last Thank you. slide, but I want to, if you say we can still do it, we can do it, but I don't want to prolong the time because we can also find the time for the next meeting. No, you just take headings and 5 things I can explain. Just headings. Oh, okay, perfect. Okay, so what I just want to say, this last slide, this is a very important slide because these are the secrets. If you want your business to be successful, if you want to see your business start taking the next step, growing, these are the 5 keys and practices you need to start implementing. आणि तुमचा बिझनेस, तुमचा उद्योग, व्यवसाय जर यशस्वी व्हायचा असेल या जगामध्ये, तर या 5 महत्वाच्या गुरुकिल्ल्या आहेत आणि त्या गुरुकिल्ल्या तुम्ही समजावून घेतल्या पाहिजेत. या 5 महत्वाच्या गोष्टी आपण थोडक्यामध्ये जाणून घेऊया. आमेन. Be close to God. Keep your spiritual life healthy. पहिली गोष्ट म्हणजे देवाच्या सानिध्य राहा. देवाबरोबर नित्य नियमानं संबंध जोडून राहा. आमेन. Implement biblical principles, not worldly ones, and give God the glory for everything, not yourself. आणि नेहमी पवित्र शास्त्राच्या सिद्धांताचा वापर तुमच्या उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये करा आणि नेहमी देवाला गौरव द्या. आमेन. And finally, let the Lord be the CEO, the boss of your company. Let him own your business. Let him own everything, and you will start seeing the fruit come out. या आणि या 5 महत्वाच्या गोष्टी या स्लाइड मध्ये आम्हाला दिसतात. पहिली गोष्ट,
देवाच्या सन्निध राहा, म्हणजे विश्वासामध्ये राहा, देवाच्या वचनामध्ये राहा, आज्ञापालामध्ये राहा. दुसरी गोष्ट, तुमचं जे आत्मिक जीवन आहे, तुम्हाला बिझनेस करायचा आहे, व्यवसाय करायचा आहे, उद्योग करायचा आहे, पण तुमचं जे आत्मिक जीवन आहे ते नेहमी निरोगी ठेवा. नियमितपणे वचन वाचा, प्रार्थना करा, नियमितपणे देवाची उपासना करा, आराधना करा. तिसरी गोष्ट आहे, पवित्र शास्त्रातले सिद्धांत आम्ही पाहिले, त्या सिद्धांतानुसार आपला बिझनेस, व्यवसाय, उद्योग करा. चौथी गोष्ट आहे, देवाला नियमितपणे गौरव द्या. कुठलीही गोष्ट स्वतः घेऊ नका, सर्व गोष्टी देवावर सोपवा, सर्व गौरव देवाला द्या. आणि शेवटची जी पाचवी गोष्ट आहे, तुमच्या उद्योगाचा, व्यवसायाचा, बिझनेसचा जो बॉस आहे, जो सीईओ आहे, जो मुख्य आहे, तो नेहमी देव आहे, प्रभू आहे, हे कधीही विसरू नका. आमेन. Put God in the center and you will see fruit. You will see growth in the name of Jesus. आणि तुम्ही तुमच्या व्यवसायाच्या, बिझनेसच्या, उद्योगाच्या मध्यभागी, केंद्रस्थानी, प्रथम स्थानी, प्राधान्य स्थानी जर देवाला ठेवलं तर तुम्ही कधीही अपयशी होऊ शकणार नाही. आमेन. Amen. Amen. So that was just a short overview. In the next sessions, we will try to dive in a bit deeper. But I wanted to give a generalized topic today. आणि आज आपण थोडीशी प्रस्तावना पाहिली आणि काही महत्वाच्या गोष्टी पाहिल्या. उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस करण्यासाठी विश्वासणाऱ्यांसाठी येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण त्या संबंधी अधिक सविस्तर गोष्टी पाहणार आहोत, उद्योग, व्यवसाय, बिझनेस संबंधी. आमेन. So let's just quickly close our eyes. Let me just do a short prayer and then I will hand it over to Dr. Charles. या आपण प्रार्थना करू आणि आजच्या या शास्त्राभ्यासाच्या वर्गाची सांगता करू. I want those people who feel like business is something for them. Raise your hands to the Lord. I might not see it, but the Lord sees it. आणि ज्या लोकांना व्यवसाय, उद्योग किंवा बिझनेस करायचा आहे प्रभूसाठी, त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करू. Heavenly Father, स्वर्गीय पित्या, I thank you for this great session we could have about money and business. आणि उद्योग, व्यवसायासंबंधी पवित्र शास्त्रामध्ये काय सांगितलेलं आहे, या अभ्यासाबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी उपकार स्तुती करतो. Lord God, give us the favor, the wisdom, but even the right mindset to be brave enough to start a kingdom business for your glory. आणि तुझ्या गौरवासाठीच योग्य व्यवसाय, उद्योग किंवा बिझनेस सुरू करण्यासाठी योग्य मनोवृत्ती, शहाणपणा, सुज्ञता, बुद्धी आणि ज्ञान तू विश्वासणाऱ्यांना दे. आमेन. Lord God, you see those dear students that want to start a business and whose hands are raised. I pray, Lord God, touch them, speak to them, use them, and have favor on them. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना प्रभू भारतामधील उद्योग, व्यवसाय किंवा बिझनेस सुरू करायचा आहे, प्रभू तू त्यांना ज्ञान दे, बुद्धी दे, शहाणपण दे, योग्य मार्गदर्शन दे. तू त्यांना यशस्वी कर आणि आशीर्वादित कर. In the name of Jesus, I can feel there's a person here. You have wanted to start a business since a long time, but you have been hesitant and you're afraid because you don't want to fail. But I want to let you know one thing today. Don't worry about failing. Look to the Lord. आणि मला आहे, अनेक दिवसापासून त्याला उद्योग, व्यवसाय, बिझनेस करण्याची इच्छा आहे का नाही, आणि अपयश येईल या भीतीनं अजून त्याने उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू केलेला नाही. मला तुम्हाला सांगू द्या की प्रभू तुम्हाला नक्कीच बिझनेस करणार आहे. So in Jesus' name we pray for favor over all of you. Have a great evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. आणि देव तुमच्या बरोबर असो, तुम्हाला कृपादृष्टी देव आशीर्वादित करू येशूच्या नावाने. Amen. Amen. Uncle, Dr. Charles, I hand it over back to you. Thank you. Yeah. Thank you. Daniel. That was a great preach. Yeah. Thank you Good. so much. So, God bless. Have a wonderful week. See you next week. Thank you. पुढच्या Brother आठवड्यामध्ये Dombre. आपण भेटूया. Yeah. Yes.
And thank you, Haniel, for this powerful teaching. Practical, या profound. शिक्षणाबद्दल आपण बंधूंचे आभार मानूया, त्यांना धन्यवाद देऊया. Great. God bless. God bless you. देव Thank you तुम्हाला again. आशीर्वाद Yeah. देऊ. Okay. Bye-bye. धन्यवाद. थँक्यू ब्रदर. गॉड ब्लेस यू. सी यू नेक्स्ट वीक. See you guys. See you next. थँक्यू. Okay.